ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1, 2, 3 ಹಾಗೂ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1, ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅದರ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತೇನೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಔರ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ 5 MCQsಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Question number 2. Which of the following is not a principle of management of Taylor? Question number 2ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ functional foremanship is the right answer. Clear? Functional foremanship is the right answer. Question number 3. Which of the following is a single use plan ಅಂತ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ budget is the right answer. Budget is the right answer. Question number 4. A network of social relationship that arises spontaneously due to interaction at work is dash ಅಂತ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ is the right answer. Option C. Question number 5. Which of the following is a durable product ಅಂತ ಇದೆ. Question number 5. Right answer is television. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬನ್ನಿ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Question number 8. The process of stimulating people to action to accomplish desired goals is dash. Question number 8. Right answer is motivation is the right answer is motivation. Question number 9. Dash refers to the mix between owners and borrowed funds anta ide. Question number 9. Right answer is, my dear children, that is capital structure is the right answer. Capital structure is the right answer. Question number 10. The activities required to physically move the goods from producers to customers are called dash. That is physical distribution is the right answer. Physical distribution is the right answer. Main question number 3. Match the following A, B, C, D, E. Economic environment ಅಂತ ಇದೆ. Economic environment answer rate of saving and investment is the right answer. Question number B. Authority ಅಂತ ಇದೆ. Right answer is, my dear children, option 4. Element of delegation is the right answer. Element of delegation is the right answer. Question number C. Campus requirement. Question number C. Right answer is external source is the right answer. Question number D. Setting performance standards ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Question number 5. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಅಂಕಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಟ್ ಎ 10 marks ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನಾವು 10 ಅಲ್ಲ, 5 MCQs, 5 fill in the blanks, 5 match the following, total 15 marks completed. Fourth main question. Answer the following questions in one word. What is ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಈಸಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. It is the ability to avoid wasting materials or energy or efforts or money and also time. Clear all of you? What is placement in staffing ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ. Placement in staffing refers to assigning a suitable job to a candidate
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾನಿಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ರೆಡಿಸಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. 10 crores ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. 10 crore ಈಸ್ ದಿ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್. ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು 2ನೇಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೌದು ರೀ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ALLIN1PDF9999@gmail.com ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3.